नमस्कार। खबरों के बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगतार सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व व्यवस्था को नवीं शक्ल देने और सोच को मुड़ सुजीत करने का मौका प्रदान किया है। रायसीना डायलॉग को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि कई मजबूरियों के बावजूद भारत ने 80 तो वध देशों को कोविड टीका सप्लाई किया। विश्व भाईचारे को भुखमरी ते गरीबी वर्गियां समस्यावां के हल लई एकजुट होने लई कहा। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 123ਵੀਂ ਜयंती ਤੇ देश भर ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज तो वांझे वर्गां ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के मुखी नाल मीटिंग दौरान भारत में कोविड टीकाकरण और अर्थचारे की बहाली के मुद्दों पर गलबात की। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत वच्चों टीबी की बीमारी को खत्म करना न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि इस नाल विश्व से भी डूंगा प्रभाव पवेगा। देश भर में मां दुर्गा के नरात्यां के दूजे दिन अज मां ब्रह्माचारिणी जी की पूजा की जा रही है। सुशील चंद्र ने भारत के मुख्य चोण कमिश्नर वजों अहुदा संभालिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व व्यवस्था को नवीं शक्ल देने और सोच को मुड़ सुजीत करने का मौका प्रदान किया है। उन्होंने अजिहियां प्रणालियां बनाने की लोड़ पर जोर दिता जो अज दीयां समस्यावां ते कल दीयां चुनौतियों का हल कर सकन। रायसीना डायलॉग के 6वें अंक का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करदਿਆਂ मोदी ने कहा कि मनुखता उदों तक महामारी को हरा नहीं सकेगी जदों तक हरेक व्यक्ति इस विरुद्ध लड़ाई लिए अगे नहीं आता। उन्होंने कहा कि कई तरह दी मजबूरियों को ध्यान में रखने के बावजूद भारत ने 80 तो वध देशों को कोविड टीके सप्लाई किए। उन्होंने कहा कि महामारी दौरान भारत ने विश्व के कई देशों नाल गलबात की और अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित करने के नाल दूजियां दी महामारियों नाल जुड़ियां प्रतिक्रियावां के यत्नां का भी समर्थन किया। The mistakes and misdeeds of the past 7 decades need not constrain our thinking for the future. The COVID-19 pandemic has presented us an opportunity to reshape the world order, to reorient our thinking. प्रधानमंत्री ने विश्व के नेतावां नूं भुखमरी ते गरीबी वर्गियां समस्यावां के हल लई सहयोग करने लई भी कहा। धरती नूं बचाउण दी महत्ता ते चानना पाउंदे उन्होंने कहा कि लोग भावें 1 जां 2 नंबर की योजना बनाउंदे ने पर धरती वर्गा कोई दूजा ग्रह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि रायसीना डायलॉग अजिहे समय में हो रहा है जदों पूरा विश्व कोविड महामारी की मार हेठ है और यह विश्वव्यापी महामारी पिछले 1 साल तो विश्व को अपना शिकार बना रही है तो अजिही एक महामारी 1 सदी पहला भी सी। उन्होंने कहा कि विज्ञानियों खोजकर्तावां ते उद्योग ने वायरस बारे दस्सिया है कि यह किवें फैलदा है और असीं किवें इस दी रफ्तार नूं घट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साडे समाजिक और सर्वोत्तम दिमाग इस महामारी नाल लड़न लई पिछले 1 साल तो वध समय तो रुझे होए ने। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर ਨੂੰ ਅੱਜ देश भर ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 130ਵੀਂ ਜयंती ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कोविड-19 महामारी ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 123ਵੀਂ ਜयंती ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜयंती ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। डॉक्टर BR अंबेडकर एक उगे कानूनदान अर्थशास्त्री सियासी नेता और समाज सुधारक सन जिन्हों ने दलितों प्रति समाजिक वितकरे विरुद्ध मुहिम चलाई सी और महिलावां ते मजदूरों के अधिकारों लिए काम किया सी। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता वजों मान हासिल है। डॉक्टर अंबेडकर नूं 1990 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न नाल सन्मानित किया गया सी।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2025 ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚੇਤਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਰਾਤੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 9 ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਯੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੜੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 90 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 56 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 88ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ 14 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।